জয় নিতাই গো শ্রীতনা শ্রীতনা প্রেমানন্দে হরি 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 বন্দে অহং শ্রী গুরু শ্রীযুত পদকমলম শ্রী গুরু বৈষ্ণবাশ্চ শ্রীরূপম শাক্রজাতম সহগণ রঘুনাথান্বিতম তম সজীবম সাদ্বৈতম সবধূতম হরিজন সহিতম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবম শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদম সহগণ ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতাশ্চ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो गुरवे गौडचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो नमः मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयितो गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं वैष्णवीं ततो जयमुदीरये नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमत्ता चरित्राय सश्रितानां च पालिने जीवदुःखसदार्ताय श्रीनाम प्रेमदायिने गौरक्षय विग्रहाय कृष्णकामैकचारिणे रूपानुग प्रभुराय विनोदेति स्वरूपिणे प्रभुपदन्तरङ्गाय सर्वसद्गुणशालिने मायावाद तमगुणाय वेदान्तार्थविदे नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवर्षभानुदेवी द्वैताय कृपाध्याये कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने विज्ञानदायिने प्रभवे नमो माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदो
श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत दान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्लम्भरसाम्बोधे पदम्बो जायते नमो। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहिलावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्री भगवत स्वरूपम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भगवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भवोगा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो 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 महाबोधनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। कृष्ण भक्ति पदे नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्वी गंगधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय।
तत्परे श्री गुरु श्रीमद भक्ति वेदांत बधन गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्यलब विष्णु विष्णु पादष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्यलब विष्णु विष्णु पादष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्यलब विष्णु परम भागवत प्रवर श्री शिल गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय नित्यलब विष्णु श्री शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्यलब विष्णु वैष्णव सार्वभौम श्री शिल जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय नित्यलब विष्णु विष्णु पादष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय शिल कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्णनाथ भट्ट रघुनाथ श्री भगवाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन श्री ब्रज मंडल की जय। जय गंगा जमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय श्री सिंह वराह देवी की जय। जय भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री देवानंद गौड़ी मठ शाखा शनवती विधाम की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय समागत भक्त मंडली की जय। जय जय समागत भक्त वृंदिर शास गुरुगण की जय। जय जय अस्किर आनंद की जय। जय जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री गुरु निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोलो हरि बोल। शास्त्रेर प्रारंभे करी मंगलाचरण आद्य गुरु माता बंदे पितार चरण दीक्षा गुरुर पाद पद्मे करिनु प्रणाम जार कृपाय हृदय माझे पाइनु हरिनाम शिक्षा गुरुर चरण तले प्रणाम जाना जार कृपा गुणे कंठ भरे हरिनाम गुणगान वंदना करी যত বৈষ্ণবের ভক্ত গুরু বৈষ্ণবের পদধূলি আমার শিরভূষণ সমাগত ভক্ত বৃন্দের বন্দনায় আমি করি চরণ যুগলে আশ্রয় দিয়ে প্রেমানন্দে বলুন হরি 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 হরি। কলিযুগ পাবন অবতার পরম প্রেম পরতত্ত্ব সীমা রসরাজ মহাভাব মিলিত তনু পরম করুণা করুণাময় সংকীর্তন পিতা নাম প্রেমদাতা পরম করুণা ঘন প্রেমময় প্রেম বিলাস শ্রীমূর্তি কলিযুগ জীবের একমাত্র আশ্রয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুকম্পায় শ্রী শ্রী রাধা মাধবের অহেতুকী কৃপায় উদ্যোকার শ্রী মঙ্গল মাঙ্গলিক শ্রীমদ ভাগবতী রস সুধা যজ্ঞের মহা আয়োজন আর এই আয়োজনের প্রারম্ভেই পরমহংস সংহিতা সর্ব বেদান্ত সার অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতী গুণগাথার মাহেন্দ্রক্ষণে পূজ্যপাদ গুরু মহারাজের ব্রাতুল আতুল চরণে বন্দনীয় স্মরণীয়
চরণ শ্রী গুরুপাদ পদ্মে অধমের ভুলুণ্ঠিত কোটি কোটি প্রণাম। সমাগত সংকীর্তন আচার্যবৃন্দ, রসজ্ঞ ভাগবত আচার্যবৃন্দ, স্নেহময়ী কল্যাণিয়া দেবী সাবিত্রী মাতৃমণ্ডলীর চরণে অধমের অনন্ত কোটি কোটি প্রণাম। আজকের শুভ সন্ধিক্ষণে ভগবান শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর আবির্ভাব সহজে এই মহানাম যজ্ঞের মহা আয়োজন, সেই সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে মহেন্দ্রক্ষণে শ্রীমৎ ভাগবতীয় রসযজ্ঞের যে আয়োজন, আয়োজনের যারা মূল কেন্দ্র, যারা হৃদয়ে ভগবান শ্রী গোবিন্দকে নিয়ে এই বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় নামামৃত ভাগবত অমৃত হরিকথামৃত পান করার ইচ্ছা নিয়ে এই অঙ্গনে এসে উপনীত হয়েছেন, তাদের শ্রীচরণ কমলের রজ প্রার্থনা করে, সেই তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তাদের শ্রীচরণ তলে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি। আমরা কলির জীব, কতিপয় হাজার বছর কলিকাল অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে, কিন্তু সেই কলির প্রাক মুহূর্তে, যেখানে 4,32,000 বছর ধরে এই কলিকালের আয়ু বলা হয়েছে, তার মাত্র কয়েক হাজার বছর হয়েছে। সেই কলিকালের পূর্ণ মহেন্দ্র ক্ষণে, প্রাক ক্ষণে সম্পূর্ণ চেতনাময় বিশ্ব কিছু না কিছু অন্বেষণ করে চলেছে, খুঁজে চলেছে অবিরাম। আর সেই জীবেদের মধ্যে, সেই চেতনাময় বিশ্বের মধ্যে জীব শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ, জীব শ্রেষ্ঠ হলো মানব। আর সেই মানব সেই অন্বেষণে রত, নিরন্তর অবিরাম নিরন্তর ভাবে ছুটে চলেছে কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার আশায়। কিন্তু বস্তুটি কি, সেই জিনিসটা কি, সেই পাওয়াটা যেটা আমরা খুঁজে চলেছি, যেটা পাবো বলে, সেই পরম বস্তুটি কি? কিবা হারিয়ে গেছে আমাদের যা খুঁজে চলেছি গো? ছান্দোক্য উপনিষদের ৮ম অধ্যায়ে প্রথম অনুবাদে শাস্ত্র বলছেন, অথ যদি দস্মিন দ্বারম ব্রহ্মপুরে দ্বারম পুণ্ডরে গঙ্গে সুমা দর্শমিন দ্বারকাশস্থস্মিন যদন্তর তদলেশস্তব্ধম। বেদ প্রশ্ন করেছে, বেদ প্রশ্ন করছে কাকে? এই বিশ্ব সংসারকে, এই জীব সংসারকে, আর জীব শ্রেষ্ঠ মনুষ্যকে। কি বা খোঁজ করছো? কেনই বা খোঁজ করছো? কোথায় বা আছে সেই বস্তু? না জেনে না বুঝে কি হবে তা খোঁজে? উত্তরে বলছেন, এক নগরে এক গৃহ আছে, ওই গৃহের এক অঙ্গন আছে, আর ওই অঙ্গনে তিনি নিরন্তর ক্রীড়ারত। কে বা এইভাবে কার কথা বলছে শাস্ত্র?
যে কে বা এইভাবে খুঁজে চলেছে, কাকেই বা আমরা খুঁজে চলেছি নিরন্তর। শাস্ত্র বলছে আমরা যাকে খুঁজে চলেছি, যে জিনিসটা খুঁজে চলেছি, শাস্ত্র উল্লেখ করছেন যে এক নগরে এক গৃহ আছে, সেই গৃহের এক অঙ্গন আছে, যে অঙ্গনে ছোটরা খেলে বেড়ায়। আপনার ঘরের শিশুটা, ঘরের ছোট্ট বালকটা, ছোট্ট বালিকাটা সেই ঘরের অঙ্গনে মাটি ইত্যাদি ইত্যাদি ফল ফুল ইত্যাদি নিয়ে আনন্দে খেলে বেড়ায়। সেইভাবে তিনিও খেলে চলেছেন, কিন্তু তিনি কে গো? তাই মহাজনেরা গাইছেন, খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ, খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। হে বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ। হে বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। হে বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। শূন্যে মহা আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে, শূন্যে আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে। ভাঙিছ গড়িছ নীতি অনেকনে, নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ। হে বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। হে বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। কারো কারো বিশ্বসী খেলো না তব হে উদাসী, কারো কারো বিশ্বসী খেলো না তব হে উদাসী। পড়িয়াছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি, কারো কারো বিশ্বসী খেলো না তবু হে উদাসী। পড়িয়াছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি। নিত্য তুমি হে উদাস
সুখে দুঃখে অবিকার নিত্য তুমি সেই উদার সুখে দুঃখে অবিকার হাসিছ খেলিছ নীতি আপন শনে নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। বেদ প্রশ্ন করলেন এবং উত্তর বললেন। এক নগরে এক গৃহ আছে, আর সেই গৃহের এক অঙ্গন আছে। সেই অঙ্গনে তিনি নিরন্তর ক্রীড়ারত। আসলে নগর হলো আমাদের এই দেহ। এই যে দেহটা আমরা পেয়েছি ভগবানের কৃপায়। অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে, ভগবান যদি দেবেন তাহলে বাবা মা কেন পেয়েছি? বাবা মা না হলে এই দেহটা পেতাম না। তো তাদেরকে বলি, অনেক সন্তানই মাতৃজঠরে ভ্রূণ রূপে আসতে পারে। কেউ 3 মাস, কেউ 7 মাস, কেউ 8 মাস, কেউ 9 মাসের মাথায়। এমন কিছু দুর্ঘটনার বশবর্তী হয় যেখানে আর এই পৃথিবীর আলো দেখা হয়ে ওঠে না। পিতামাতার কর্ম তারা করে, কিন্তু সন্তান যদি তার পুণ্য কর্ম না থাকে, যদি তার মানব হওয়ার, মনুষ্য জন্ম লাভ করার প্রারব্ধ না থাকে, তাকে এই পৃথিবীতে আসার মতো সামর্থ্য কেউ যোগাতে পারে না। তাই পরম করুণাময় শ্রী গোবিন্দের কৃপায় আমাদের এখানে আসা। কিন্তু আমরা ভুলে আছি এই মায়ার মোহে পড়ে। এই দেহ আমরা পেলাম ভগবানের কৃপায়, দেহ মন্দির। আর সেই নগর হলো এই দেহ মন্দির, আর গৃহ হলো আমাদের হৃদয় মন্দির। সেই হৃদয় মন্দিরে এক অঙ্গন আছে। সেই হৃদ মন্দিরের অঙ্গনে তিনি বসে আছেন। কিন্তু আমরা খুঁজে চলেছি কোথায়? অন্য কিছুর মাঝখানে, ভগবানের দেওয়া মায়ার মাঝখানে, ভগবানের দেওয়া সমস্ত বস্তুর মাঝখানে আমরা তাকে খুঁজে চলেছি। আমরা কোনোদিন তাকে, ভগবান শ্রী গোবিন্দকে খুঁজতে যাইনি। আজকে যারা এই মহানাম যজ্ঞের আসর বসিয়েছেন, হরি নামামৃতের আসর বসিয়েছেন, ভাগবত যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, তাদের শ্রীচরণ কমলে কোটি কোটি প্রণাম। কারণ তাদের ইচ্ছাই তো এই ধর্মকে টিকিয়ে রাখা, সনাতন ধর্মকে টিকিয়ে রাখা। যে সনাতন শব্দের মূল অর্থই হচ্ছে চিরন্তন, যা সত্য, যা ছিল, যা আছে, যা থাকবে। কিন্তু আমরা এই জগৎ সংসারে ছিলাম কিনা আমরা বুঝতে পারি না। এখন আছি, তবে থাকবো কিনা সেটা আমরা জানি, কিন্তু কতক্ষণ থাকবো সেটা আমরা কেউ জানি না। তাই সেই কথাই আমাদের উপলব্ধি করতে গেলে এই ভাগবতের চরণে আসতে হবে, ভাগবতের আশ্রয় নিতে হবে। জগৎ সংসারে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে কুম্ভ মেলায় গিয়েছে। প্রায় 57 কোটি মানুষ আজকে কুম্ভ মেলায়, কুম্ভ স্নানে গিয়েছে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার যে পরিপূর্ণতা, সেখানে সকলে নয়, এখনো কিছু আছে যারা এই ভক্তির পরাকাষ্ঠাকে ধরতে চায় না, যে ভক্তিতে কিছুই নাই, শুধু কুসংস্কার, গোড়ামি আর কুসংস্কার।
কিন্তু তাদের কাছে ভাগবত প্রশ্ন করছেন, শাস্ত্র প্রশ্ন করছেন, আপনারা যা করছেন করছেন, আনন্দ পাচ্ছেন তো? আর যাওয়ার বেলায় ওই আনন্দ থাকবে তো? সেই মূল প্রশ্নটুকু যদি হৃদয়ের মধ্যে না জাগে, তাহলে এই দেহ মন্দির যে পেলাম, হৃদয় মন্দির যে যার কারণে পেলাম, আর যেই হৃদয় মন্দিরের অঙ্গনে তিনি যে বসে আছেন, তাকে খুঁজে বেড়ানোর তৃষ্ণা আমাদের জাগবে না। কিন্তু শাস্ত্র বলছেন আমরা খুঁজে চলেছি বাইরে, পুত্র কন্যা আত্মীয় পরিজনের মাঝে আমরা খুঁজে চলেছি। আসলে সেটা কি? জীব আত্মা। যা থাকলে এই দেহ মন্দিরটার দাম আছে, যা থাকলে এই হৃদয় মন্দিরটার দাম আছে। এমন অনেক মন্দির স্থাপন হয়, মন্দির হতে হতে সেখানে বিগ্রহ আর প্রতিষ্ঠা করা হয়ে ওঠে না। তখন কি সেই মন্দিরটার দাম থাকে নাকি আমরা সেই মন্দিরে যাই? কি মা, যাই নাকি? যাই না তো। মন্দিরে যখন বিগ্রহ থাকেন না, তখন আমরা সেই মন্দিরে কি দর্শন করতে যাব, কি দেখতে যাব? সেখানে আমরা যাই না। তেমনি করে এই হৃদয় মন্দিরে যিনি বসে আছেন জীবাত্মা রূপে পরমাত্মা, তিনি যদি এই দেহ মন্দির ছেড়ে চলে যান, হৃদয় মন্দির থেকে চলে যান, তাহলে এই শরীরটা যাকে আমরা অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছি, অনেক ভালো করে পোশাক পরিয়েছি, বস্ত্র পরিয়েছি, সুন্দর করে চুলের বিনুনি করেছি, এগুলোর কোনো দাম থাকবে না। বাইরের পরিপাটির কোনো দাম থাকবে না যদি এই অন্তরের হৃদয় মন্দিরে যিনি বসে আছেন তিনি যদি ক্ষণিকের জন্য চলে যান, আমাদের হৃদয়ে ছেড়ে যদি চলে যান, তাহলে আর আমাদের এই হৃদয়েরও কোনো দাম নেই, আর দেহ মন্দিরেরও কোনো দাম থাকবে না। তখন দেহটা হয়ে যাবে শ্মশান। যা থাকলে এই দেহটা দেহ মন্দির, আর যা না থাকলে এই দেহটা শ্মশান। তাকে আমরা কি কোনোদিন খোঁজ করেছি মা? যদি খোঁজ করেছি তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ধরা দেবেন। যাকে খোঁজা সম্পূর্ণ হলে এই সাংসারিক দৌড়ঝাঁপ, ছোটাছুটি, পিপাসা, কামনা, অশান্তি সব শান্ত হবে। তবে কি দিয়ে হবে? কি দিয়ে খোঁজ করব? আমরা তো খোঁজ করব, এতক্ষণে জানতে পারলাম তার খোঁজ করতে হবে পরম করুণাময় শ্রী গোবিন্দের। কিন্তু কি দিয়ে খোঁজ করব? কি আছে আমাদের কাছে? টাকা পয়সা, ঘর বাড়ি, বিষয় সম্পত্তি, এগুলো দিয়ে খুঁজবো নাকি লেন্স লাগিয়ে খুঁজবো? কি দিয়ে খুঁজবো? শাস্ত্র জিজ্ঞেস করছেন, তোমাদের তো ইন্দ্রিয় আছে, ভগবান ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, সবাইকে দিয়েছেন নাকি মা? সবাইকে দেয়নি। পাঁচটা ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়েছেন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। কোনো একটার অভাব হলে মা সংসারে টেকা দেয়। কানে যদি কেউ শুনতে না পায়, তাকে বলে বলে বোঝানো যাবে কি? বোঝানো যাবে না। চোখে যদি কেউ, চোখ আঁখা আছে বটে কিন্তু চোখে দেখা যায় না, দৃষ্টি শক্তি নেই, তাহলে সেই চোখটার কি কোনো দাম আছে? দাম নেই। কিন্তু ভগবান সমস্ত কিছু শুধু ছবির মতো এঁকে দেননি, তার মধ্যে যথার্থতা শক্তি দিয়েছেন। যে চোখে আমরা দেখতে পাই, যে কানে আমরা শুনতে পাই, যে জিহ্বা দিয়ে আমরা বলতে পারি, কিন্তু যার কারণে আমরা পেলাম, তাকে কি একবার কৃতজ্ঞতা জানাবো না? হে ভগবান, হে গোবিন্দ, হে পরম করুণাময়, তোমার কৃপায় যখন আমি সমস্ত কিছু সঠিকভাবে পেয়েছি, জীবনে একটা বার হলেও তোমার কথা স্মরণ করব প্রভু। তোমার কথা যেন এই জীবনের প্রতিদিন প্রতিক্ষণে স্মরণ করতে পারি। এই জগতে যাদেরকে আমরা ভালোবাসি, যাদেরকে আমরা আত্মীয় ভাবি, তারা কত দূর যাবে গো মা? জন্মের সময় ছিলেন না, আর যাবার বেলায় থাকবেন না। কিন্তু যাবার বেলায় একজন পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য হাত ধরে থাকবে, যদি আমরা তাকে ডাকতে পারি। আমরা দেখি না যে রাস্তায় অনেকে মালিক কুকুরকে নিয়ে বেড়ায়, কুকুরের গলায় একটা বেল্ট থাকে, আর ওই বেল্ট থেকে একটা চেন মালিকের হাতে ধরা থাকে। সেই কুকুরকে যদি রাস্তার কোনো একটা হিংস্র কুকুর এসে আক্রমণ করার চেষ্টা করে, তখন মালিক কি করে? তাকে ঢিল দিয়ে হোক বা কোনো কিছু
দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বা আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কারণ সেই কুকুরটা জানে আমার মালিক আমাকে রক্ষা করবে, আমার প্রভু আমাকে রক্ষা করবে, আমি তার শরণাগত। দেখবেন তার পেছনে পেছনে লেজ নেড়ে ঘুরছে এদিক ওদিক, সারা বাড়ি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুকুর জানে আমি যদি আমার মালিকের হতে পারি, আমার প্রভুর সেবা করতে পারি, আমার প্রভুর ভালোবাসা পেতে পারি, আর ইহ জগতে আমার কোনো কিছু চাওয়ার লাগবে না, সবই ওই মালিক আমার করে দেবে। কিন্তু আমরা কার? আমরা কার হয়ে খেটে চলেছি? আমরা কার হয়ে কর্ম করে চলেছি? কার জন্য করে চলেছি? সেই কথা যদি আমরা উপলব্ধি করতে না পারি, এই হরি নামামৃত, এই শ্রীমৎ ভগবত গীতার অমৃত তত্ত্ব, শ্রীমৎ ভাগবত ভগবান শব্দ ব্রহ্ম রূপে আমাদের সম্মুখে এসে উপনীত হয়েছেন। ভগবান আজকে নিজ স্বরূপে বিরাজ করছেন দুহাত তুলে এই কলির জীবকে উদ্ধার করার জন্য। এসো এসো, দুটো হাত তুলে একবার হরে কৃষ্ণ নামে আমরা আনন্দিত হই। ভগবান তাই এসেছেন, আর এই শব্দ ব্রহ্ম রূপে, পরম ব্রহ্ম ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্ম রূপে আজকে ভাগবত রূপে উপনীত হয়েছেন। সমস্ত জীব শ্রেষ্ঠ মানুষকে সেই দৃষ্টি প্রদান করার জন্য, যে দৃষ্টি দিয়ে আমরা এই সংসারকে দেখেছি, সেই দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু দেখা যায় না। দেখা যায় মা, আগুনের মধ্যে, কাঠের মধ্যে আগুন আছে আমরা দেখতে পাই। সাইকেলের মধ্যে, সাইকেল যখন চালাই তার মধ্যে ব্যালেন্স আছে আমরা দেখতে পাই? দেখতে পাই না। কিন্তু ব্যালেন্স থাকে বলেই আমরা সাইকেলটা সোজা করে নিয়ে চালাতে পারি। আগুনের কাছে কাঠটাকে নিয়ে গেলে ওই কাঠের মধ্যে আগুনটা জ্বলে যায়, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, তখন কাঠের মধ্যে শক্তিটা আগুন হয়ে বেরোয়। কিন্তু কাঠের মধ্যে যে শক্তি আছে সেটা কি আমরা দেখতে পাই? দেখতে পাই না। তাহলে ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখি তাই কি সত্যি হতে পারে, নাকি তার থেকেও পরম সত্য কিছু আছে যাকে উপলব্ধি করতে হবে? যেমন করে কষ্টটা কাউকে দেখানো যায় না, সত্যটা কাউকে দেখানো যায় না, উপলব্ধির বিষয়। সুখ কাউকে দেখানো যায় না, এটা উপলব্ধির বিষয়। যেগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট সেগুলো কাউকে দেখানো যায় না, সেগুলো উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু আমরা ভাবছি না, আমরা প্রত্যক্ষ যেটুকু ভালো, প্রত্যক্ষ যেটুকু সুখের সেটুকুই খুঁজে যাব, কিন্তু খুঁজতে গিয়ে বারে বার হুমড়ি খেয়ে পড়ছি, পাওয়া আর হচ্ছে কই। কিন্তু ইন্দ্রিয় দিয়ে, সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবান দিলেন পাঁচটি ইন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে কি তার খোঁজ করা যাবে? নাকি এর থেকেও কেউ শ্রেষ্ঠ রয়েছে? যদি কেউ তার থেকেও শ্রেষ্ঠ থাকে তাহলে তার দিয়ে খোঁজ করতে হবে। আমরা যখন ডাক্তারের কাছে যাই, প্রথমে কোন ডাক্তারের কাছে যাই গো মা? কোয়াক ডাক্তারের কাছে যাই। যে কোথাও একটু অসুস্থ যখন বোধ করি তখন আমরা হাতুড়ি ডাক্তারের কাছে যাই। হাতুড়ি ডাক্তারের কাছে গিয়ে যখন ঔষধ দিলেন, একটু বুঝলেন, দেখাশোনা করলেন, প্রেসার মাপলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি দেখে একটা ঔষধ দিলেন, কিন্তু ৩-৪ দিন কমছে না, তখন ডাক্তার বাবুর কাছে গেলে তিনি বলবেন যে আমার দ্বারা হচ্ছে না, আপনি এবার স্পেশালিস্ট কারো কাছে যান। তখন আমরা ওই বড় ডাক্তারের কাছে ছুটে যাই। তাহলে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতরের কাছে আমরা ছুটে যাই। তেমনি যে ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে খোঁজ করা যায় না, তার থেকে শ্রেষ্ঠকে তাকে দিয়ে খোঁজ করতে হবে। শ্রেষ্ঠ হলো মন। কি গো মায়েরা, আমরা সুখ কোথায় পাই? দেহে পাই? মিষ্টি খেলে কি হাতে আনন্দ পাই? কোথায় পাই? জিহায়? জিহায় আনন্দ পাই না, আনন্দ পাই মনে। আনন্দ হলে হৃদয় আনন্দিত হয়, দুঃখ পেলে এই মন দুঃখিত হয়। কেন মা? আমরা যখন কষ্ট পাই তখন আমরা বলি আমার মনটা ভালো নেই, আর সব তো ভালো আছে। তাহলে কে ভালো নেই? মন ভালো নেই। তাহলে ইন্দ্রিয়ের থেকে মন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেই মন দিয়ে কি ভগবানকে পাওয়া যাবে? মন তো চঞ্চল। শ্রীমৎ ভগবত গীতার উপরের ছবিটা যদি আমরা দেখি, ভগবানের শ্রী বিগ্রহের যে প্রতিচ্ছবি রয়েছে, সেখানে দেখতে পাই যে একটা রথ আছে, রথের সারথি হয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।
আর রথের যিনি বসে আছেন, রথের মধ্যে যোদ্ধা একজন বসে আছেন, তিনি কে? তিনি অর্জুন। আর রথের সারথি 5টা ঘোড়াকে লাগাম দিয়ে সেই লাগামগুলো হাতের মধ্যে ধরে রেখেছেন। আমাদের এই 5টা ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে লাগামহীন ঘোড়ার মতো। আমরা যেদিকে যাই, যা যা দেখি তাই দিয়ে আমাদের মনকে প্রভাবিত করে। চোখ দিয়ে যদি দেখি কোথাও রাস্তায় যেতে যেতে একটা টাকা পড়ে আছে, 100 টাকার নোট পড়ে আছে, দেরি হবে? দেরি হবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে যাব কুড়োনোর জন্য। চোখ বলবে তাড়াতাড়ি যাও যাও, ওটা পেলে তোমার আনন্দ হবে। সেই চোখ দিয়ে প্রভাবিত হয় আমাদের মন। কিন্তু এই অর্থ যদি আমাদের আনন্দ দিতে পারত, তাহলে আজকে যে অনিল আম্বানি, মুকেশ আম্বানি কোটি কোটি টাকা, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা, তাদের কি আর ব্যবসা করার প্রয়োজন ছিল? তারা তো ভাবতে পারতো আমাদের যা হয়েছে হয়েছে, এতেই আনন্দটা করে নি। কিন্তু আনন্দ হচ্ছে কই? ইয়াদে আপনাদের সকলের হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন রয়েছে মা। দেখবেন অনিতা আম্বানি যখন আইপিএল এর টিম কিনেছে, আইপিএল খেলায় জিতে গিয়ে পরপুরুষের সঙ্গ করছে। আর নিজে যখন স্বামী যখন হাত ধরে টানছে কোনো মঞ্চে, তখন হাতটাকে সরিয়ে দিচ্ছে, যে আমার স্টাইলিস্ট, যে আমার যে সৌন্দর্য, আমার যে গ্ল্যামার, তাতে তোমার সঙ্গে আমার মানায় না। তোমার চুল উঠে গেছে, টাকে চুল নেই, আর তোমাকে দেখতেও বয়স হয়ে গেছে। আমার জন্য কত ইয়ং জেনারেশন এখনো পাগল হয়ে আছে, তোমার হাত ধরার মতো এখন আমার সময় নেই। এই তো হচ্ছে সংসার। তবু আমরা ছুটে চলেছি। হ্যাঁ, আজকে যে আয়োজন অর্থ না হলে হতো না, কিন্তু যে অর্থটা আজকে ভগবানের কাজে লাগছে, সেই অর্থটাই পরমার্থ। আর যে অর্থটা আমরা এই নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করার জন্য, ইন্দ্রিয় তর্পণ করার জন্য কাজে লাগাই, সেইটা পরমার্থ কোনোদিন হতে পারে না। তখনই বলে অর্থ অনর্থের মূল। কিন্তু আমরা তো বুঝতে পারি না, কখন বলে অর্থ অনর্থের মূল। দেখবেন সত্যি কথা কিনা মায়েরা, বাবারা যারা রয়েছেন বিচার করবেন। যখন একজন সৎ মানুষ সৎভাবে 100 টাকা সারাদিনে রোজগার করে, সেই ওই 100 টাকার মর্মটা বোঝে। কিন্তু কেউ 100 টাকা সামনে দিয়ে সৎ উপায়ের অর্জন করলো, আর 200 টাকা ব্ল্যাক মানি হিসেবে উপার্জন করলো। সন্ধেবেলায় ওই 200 টাকা নিয়ে এমন কিছু কর্মে বসে যাবে যাতে আর ভালো থাকা যাবে না। লুকিয়ে চলবে ঠিকই, কিন্তু কতজনের কাছে লুকোবে বাবা? কতজনের কাছে লুকোবো আমরা আমাদেরকে? সেটা কিন্তু সম্ভব হবে না। আর সেই খারাপ কাজগুলো দেখবেন, যারা ওই সৎ কাজে টাকাটা পায় সেটা সৎভাবে ব্যয় করার চেষ্টা করে, আর যে অসৎভাবে টাকা উপার্জন করে সে ভাবে একটু লটারি খেলে নি, একটু আসব পান করি, একটা নেশা করি, না হলে আর জীবনের কি মূল্য রইল। এইভাবে আস্তে আস্তে ক্ষয় রোগে পর্যবসিত হয়, কিছুদিন পরে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। কারণ কি? উপলব্ধি করতে পারি না এটা হবার ছিল। কিন্তু কেন হলো? প্রত্যেকটা ঘটনার একটা কার্যকারণ সম্পর্ক অবশ্যই থাকে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যা যা ঘটনা ঘটেছে তার একটা কারণ অবশ্যই আছে, এবং ঘটনার একটা ফল আছে। সেই কারণ যদি উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে ফলকে অনায়াসেই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে, কোনো চিন্তা না করে গ্রহণ করতে হবে, সে বিপদ হোক বা আপদ হোক। তখন আর কারো দিকে আঙুল তুলে দেখালে হবে না, ওর দোষে হয়েছে, তার দোষে হয়েছে, তার দোষে হয়েছে। দেখবেন বর্তমান সমাজে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যে বাবা অসুস্থ হয়েছে বা বাড়ির কোনো গুরুজন অসুস্থ হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে, গাড়ি ঠিক করতে, ডাক্তার ডাকতে দেরি হয়েছে, যেতে যেতে রাস্তার মধ্যে সময় ফুরিয়ে গেল। তখন পাড়ার লোকেরা ছাড়ে না, কিন্তু মা কিছু বলে না, বলে আরেকটু যদি আগে এরা ডাক্তারটা নিয়ে যেত বা হাসপাতালে ভর্তি করতে পারতো, নিজেরাই হাতে তুলে রোগীটাকে মেরে দিল। কেন দোষ দেয়? কারা দোষ দেয়? তারা চিন্তা করতে জানে? তারা কি বুঝতে পারে যে আমাদের এই ঘটনার পেছনে একটা কারণ ছিল?
সেই কারণটা উপলব্ধি করতে কখন পারবো? যখন আমরা এই শাস্ত্রের কাছে এসে বসতে পারবো, যখন আমাদের সেই ধারণা হবে, ভগবান শ্রী গোবিন্দের কৃপা হবে, তবেই তো সেই দিব্য দৃষ্টি তিনি দেবেন। আজকে দেখবেন বৃন্দাবনে বিখ্যাত, আজকে পৃথিবী বিখ্যাত, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সমস্ত সকলে মিলে তার দিকে তাকিয়ে আছে প্রেমানন্দ মহারাজ। দেখেন তো নাকি মায়েরা? যারা ভক্তি পথে রয়েছেন তারা অবশ্যই দেখবেন তিনি কি বলছেন। বলছেন যে অনেক দিন আগেই দুটো কিডনি ফেল হয়ে আছে, প্রতি সপ্তাহেই একবার করে ডায়ালিসিস হয়, তবুও দেখবেন ওই দিব্য পুরুষটির চোখে দেখবেন কোনো এরকম কোনো চিন্তা নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কারণ সেই দিব্য দৃষ্টিতে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা তিনি পাচ্ছেন। বলছেন আমি বেঁচে আছি তারই কৃপায়। দুটো কিডনি যেখানে ফেলছে আর কতদিন বাঁচতে পারে, কতদিন এই জগৎ সংসারে থাকতে পারে? ডাক্তার হাজার করবে, কিন্তু তার যদি কৃপা না হয় ওই রাস্তাতে যেতে যেতেই আমাদের গাড়ি থেমে যাবে। তাই আমাদের চেতনা যদি সম্পূর্ণ করতে হয়, শ্রীমৎ ভাগবতের চরণে আশ্রয় নিতে হবে, সৎগুরু চরণাশ্রয় করতে হবে, সাধু সঙ্গ করতে হবে, শাস্ত্র সঙ্গ করতে হবে। শাস্ত্র বলছেন সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। সেই সাধু সঙ্গ করতে হবে, কারণ শাস্ত্র পড়ার ক্ষমতা আমাদের কই, শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় আমাদের কই, সেই অবসর আমাদের কই। জীবনের প্রতিটি পলে পলেই আমাদের কাজ, এইটা করতে হবে, না হয় ওইটা করতে হবে, সেইটা করতে হবে, না হয় সেইটা করতে হবে। গাধার খাটুনিতে আমরা খেটেই চলেছি, কিন্তু তাকে খোঁজ করার, তাকে ডাকার, আমাদের তার চরণে শরণাগতি নেওয়ার মতো আমাদের আগ্রহ কখন হলো? তাই বলছেন যে মন দিয়েও তার ভজনা করা যাবে না, মনের থেকেও কেউ শ্রেষ্ঠ রয়েছে। সেটা কি? যিনি আমাদের ওই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে রজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছেন, লাগাম দিয়ে, তিনি হচ্ছেন বুদ্ধি। আমরা বুদ্ধি কোন পাশে লাগাই? একতলা বাড়িকে 5 তলা করার জন্য 1 বিঘাকে যাতে 5 বিঘা করা যায়, 1 লাখ টাকা কিভাবে 5 লাখ টাকা করা যায়, সেই বিদ্যাতেই আমাদের বুদ্ধিটাকে লাগাই। কিন্তু সেই বিদ্যা, এই জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব। তাই ভগবানকে পেতে গেলে ভগবানের চরণে শরণাগত হতে হবে। তিনি যে দিব্য ভাব নিয়ে আজকে স্বরূপে প্রকট হয়েছেন, আমরা অনেকে ভাবছি যে আমাদের চেষ্টা না হলে ভগবান আজকে এই দুহাত তুলে আমাদের এই অঙ্গনে এসে বসতে পারতেন না। আমাদের বিন্দু মাত্র কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। যদি কিঞ্চিত মাত্র করে রাবণের মতো আমাদের অহংকার হয়, তিনি চেয়েছিলেন ওই কৈলাসে গিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবকে আমার লঙ্কায় নিয়ে যাব। কৈলাস এত শক্তিমান ছিলেন, তিনি কৈলাস পর্বতকে তোলার জন্য 2 হাত দিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভক্তের অহংকার ভগবান বিন্দু মাত্র সময় নেন না চূর্ণ করে দেওয়ার জন্য। ভক্তের হৃদয়ে যদি অহংকার হয়, তাহলে ভগবান সেখানে বিরাজ করতে পারেন না। তাই ভগবান নিমেষেই সেই অহংকারকে চূর্ণ করেন। তাই রাবণ যখন হাত দুটো ঢুকিয়েছে মাত্র কৈলাস পর্বতকে তুলবে বলে, দেবাদিদেব মহাদেব শুধুমাত্র তার চরণ কমলের একটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে চেপে ধরেছেন, আর তখনই রাবণ চিৎকার করছে, হাহাকার করছে। আর দেবাদিদেব মহাদেবের সেই মহামন্ত্র তিনি রচনা করেছেন, মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্র রচনা করেছেন। সেই আহ্বান করে ভগবানকে যখন স্তুতি করছেন, তখন দেবাদিদেব মহাদেব আবার সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সেই বিপদ থেকে ত্রাণ করেছিলেন। আমাদের যদি সেই রূপ প্রকার অহংকার হয়, তাহলে গোবিন্দের দর্শন পাবো ঠিকই, গোবিন্দের চরণ দেখতে পাবো ঠিকই, কিন্তু গোবিন্দের কৃপা পাওয়া আমাদের হবে না।
তাই অহংকারহীন হয়ে আমাদের তার চরণে শরণাগত হতে হবে। বুদ্ধি তাহলে কার? আমার। তবে সবই যদি আমার হয়, তবে আমিটাকে, আমরা প্রত্যেকেই তো আমি আমি করতে থাকি, আমি আর আমার, আমি আর আমার, কিন্তু আমিটা কি? পরমাত্মার অংশরূপে আত্মাই হচ্ছে আমি। নামান্তরে শাস্ত্র বলছেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দম সর্বকারণ কারণম। শাস্ত্র বলছেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ। আজকে যে ভগবান রাধা মাধব আজকে বিগ্রহ হয়ে আপনাদের সবার সম্মুখে বিরাজ করছেন, তার চরণ তলের দিকে একবার, চরণের দিকে একবার তাকিয়ে দেখবেন, সেখানে এই তিনটে স্বরূপ প্রকটিত হচ্ছে কিনা। যদি দেখতে পারেন তাহলেই আপনার দর্শন সার্থক, অন্যথা নয়। তিনটে স্বরূপ কি কি? তিনটি স্বরূপ বলছে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সৎ চিৎ আনন্দ বিগ্রহ। প্রথম স্বরূপ হলো সৎ, সত্য। সত্য কথার অর্থ যা ছিল, যা আছে, যা থাকবে। আমাদের এই বিশ্ব সংসারে সমস্ত কিছু সত্য কি? সত্য নয়। আজকে যেখানে পুকুর চলা ছিল, কালকে সেখানে বাস্তু হয়েছে। বাস্তু যেখানে ছিল সেখানে অনেক বড় বাড়ি হয়েছে, আবার কিছুদিন পরে ওই বাড়িটাও থাকবে না, বাড়িটা আবার ভেঙে পড়ে যাবে। তেমনি করে এই জগৎ সংসারের যা কিছু মায়ার বৈভব, সমস্ত কিছুই একসময় লয় পাবে, ক্ষয় লয় হবে। আমাদের এই দেহটাও তেমনি ক্ষয় হবে, লয় হবে। কিন্তু ওই যাওয়ার বেলায় ভব পারাপারের করি তো কিছু জোগাড় করতে হবে। তার জন্য যদি আমাদের এই হরিনাম সংকীর্তনে দুটো হাত তুলে হরিনাম গাইতে লজ্জা লাগে, যদি দ্বিধা হয়, কৃষ্ণ নামে যদি আমাদের অরুচি হয়, তাহলে আমাদের জমেরও অরুচি হয়ে যাবে। জমও আমাদের নেবে না। বলে জম নেবে না তো অনেক ভালো পড়ে থাকবো এখানে, তাই না মা? কিন্তু শাস্ত্র বলছে সাধন করো, ভজন করো, মরতে জানলে হয়। অশ্বত্থামাকে ভগবান অভিশাপ দিয়েছেন, তোমার কোনোদিন মৃত্যু আসবে না। তুমি জন্মেছো কার ঘরে? ব্রাহ্মণের ঘরে, গুরুদেবের ঘরে, দ্রোণাচার্যের পুত্র রূপে, যাকে বিশ্ব সংসার মাথায় করে রাখবে। আর তার কেমন দশা হলো? ভগবানের অভিশাপে আর দুটো জিনিস পাওয়া হবে ঠিকই। কি কি? আমাদেরও হচ্ছে, জন্ম হয়েছে, এরপরে আসবে জরা, এরপরে আসবে ব্যাধি, আমাদের মৃত্যু আসবে। কিন্তু অশ্বত্থামাকে ভগবান অভিশাপ দিয়েছেন, তোমার কোনোদিন মৃত্যু আসবে না। আমাদেরকে এখন যদি কেউ মৃত্যু বরণ করতে বলে আমরা ভয় পেয়ে যাব, কিন্তু যদি আমাদের যখন 110 বছর বয়স হবে, যখন আমরা চলতে ফিরতে পারবো না, একটা সিঁড়ির নিচে ঘরের মধ্যে চটের উপর শুইয়ে দেবে ছারপোকা, বিভিন্ন কীটেরা এসে কামড়াবে, পিঁপড়ে এসে কামড়াবে, হাতটাও যাবে না পিঁপড়ে ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, তখন কি আমরা মৃত্যু চাইবো না? তখন চাইবো ভগবানের কাছে, কিন্তু সেই চাওয়াটা যেন সঠিক ভাবে হয়। শাস্ত্র বলছে কৌমারে আচরেত প্রাজ্ঞ। কারো সঙ্গে সম্পর্ক কোন বয়সে হবে? বিবাহ কোন বয়সে হয়? না, যৌবন থাকতে থাকতে। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক করব বুড়ো বয়সে গিয়ে, তা কি হবে? বা কেউ বুড়ো বয়সে নেবে সঙ্গে আপনাকে? কেউ নেবে না। যদি আপনি ধাম যাত্রা করতে চান, তাতেও যদি বৃদ্ধ কেউ থাকে তাহলে নেবে, চল যা হবার হবে, দুজনেই ঠালাঠি ঠুকে ঠুকে যাব যতটা যেতে পারি। কিন্তু আপনি যদি চান
কোনো একজন যুবকের সঙ্গে পরম কোন ছোট্ট ভক্তের সঙ্গে যারা এই মাত্র ভক্তি পথে এসে ভক্তি পথের মধ্যে এগিয়ে চলেছে তাদের সঙ্গ করতে চাইলে নেবেন, যদি ভগবানের কৃপা না হয়। তাই সময় থাকতে থাকতে ভগবানের ভজন যদি আমরা শুরু না করি, সময় থাকতে থাকতে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কটা যদি আমাদের না হয়, তাহলে বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে যত ডাকলেও সাড়া কেউ দেবে না। এই জগৎ সংসারের জীবেরাই কেউ সাড়া দিতে চায় না, তো ভগবান কি করে সাড়া দেবে? তবে পরম দয়াল পরম করুণাময়, শাস্ত্রে তার অনেক উল্লেখ রয়েছে। অজামিলের মতো যদি একবারের মতো নারায়ণ বলে ডাকতে পারি, সেই অন্তর দিয়ে, সেই ভাব দিয়ে, কারণ তিনি তো অন্তর্যামী ভগবান, তিনি তো ভাবগ্রাহী জনার্দন। সেই ভাব দিয়ে যদি ডাকতে পারি, সেই এক ডাকেই তিনি সাড়া দিয়ে আসবেন আমাকে তার কোলে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আপনাদের সবাইকে, আমাদের সবাইকে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই যাওয়ার বেলায়, শেষের বেলায় যেন সব ভালো হয়। আমরা সবাই জানি সব ভালো যার শেষ ভালো। সারা জীবন আনন্দে মোটামুটি এই সুখের মধ্যে জড় জগতের বিষয় আশয় নিয়ে আনন্দে কাটলো, কিন্তু যাওয়ার বেলায় যদি দুঃখে দুঃখে চোখের জলে যায়, তখন কি আমাদের ওই সারা জীবনের সুখ থাকবে? সারা দিনের শেষে যদি আমাদের পেটটা কিছু দুটো খেতে না পায়, সকালবেলা অনেক ভুরিভোজ খেয়েছিলাম, সেই ভুরিভোজ খাওয়ার আনন্দে কি না খেয়ে দিয়ে রাতের বেলা শুতে পারবো মা? পারবেন কেউ? পারবো না মা। তাই শেষের বেলায় যদি আনন্দ যেন থাকে, সেই উপলক্ষে আমাদেরকে যার হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে, যার চরণে আশ্রয় নিতে হবে, সেই চরণাশ্রয় যদি দেরি হয়ে যায়, তাহলে বড় ভুল হয়ে যাবে। শাস্ত্র তাই বলছেন যে আমাদের এই সংসারে আমরা সমস্ত কিছুই করে চলেছি, ছুটে চলেছি, বিশ্রাম পাই না। কিন্তু কেন করে চলেছি? কিছু একটা পাওয়ার আসে। প্রথমে বলল শাস্ত্র কি? তিনি ভগবান সচ্চিৎ আনন্দময় বিগ্রহ। তাই সৎ হলো সত্য, চিৎ মানে চিন্ময়, আর তিনি আনন্দময়। দেখবেন যখন ভগবানের শ্রীচরণ কমলের কাছে এসে তার দিব্য চরণ দুখানি দেখলে, আমাদের ততক্ষণ আর সংসারের কোনো কথা, ব্যথা, কষ্ট, জ্বালার কথা মনে থাকে না। কিন্তু যখনই সেখান থেকে আমাদের মন সরে যায়, তখনই আবার মনে হয়, ওই রে কোথায় নাতিটাকে নিয়েছিলাম, কোথায় গেল যা। কিন্তু যতক্ষণ আপনি ভগবানের চরণে আপনার মনকে নিবদ্ধ রাখেন, ততক্ষণ আপনার এই জগৎ সংসারের কোনো জ্বালা, যন্ত্রণা, কষ্ট, ব্যাধি আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই তো তিনি আনন্দময়। তাই তাকে পেতে হবে, সেই আনন্দকে পেতে হবে। আমরা তাই করে চলেছি গো, প্রতিনিয়তই করে চলেছি। একটা শিশু পঞ্চম শ্রেণীতে বা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, ভর্তি হওয়ার পরে মাস্টারমশাইকে চিনতে পারে, মাস্টারমশাইকে বলে, মাস্টারমশাই পড়তে পারিনি, আমি পরীক্ষায় 2টো নাম্বার দিয়ে দিন, পাস করে গেলেই মার বকবে না, আনন্দ হবে। পরের ক্লাসে উঠে গেলে আবার সেই একই দশা। বুঝতে পারে না বলে আনন্দ হবে, আনন্দ হবে বলে এই মাধ্যমিক পরীক্ষা হলো, কি পরীক্ষাটাই হলো না বাবা। মায়েরা দেখতে পেয়েছেন তো, রাস্তার দুপাশে শুধু সাদা আর সাদা হয়ে আছে। আমরা ভাবি তো নয় কি বাবারা, যারা মায়েরা এসেছেন, আমরা ভাবি না আমাদের সন্তানরা কোন পথে যাচ্ছে? বলছে থানা গোড়ায় চুরি। এমন একটা পরীক্ষা যেটা আমাদের ক্ষেত্রে, সবার জীবনের একটা মূল্য নির্ধারণ। কে কোন পথে যাবে, কোন দিকে এগোবে, তার পেশা কেমন হবে, সে জীবনে কি করতে পারবে, তেমন একটা পরীক্ষা। আর ছেলেরা পরীক্ষার মধ্যে যে কর্ম করেছে, তাতে যে শিক্ষা আমরা দিয়ে চলেছি, যে বিষয়ের শিক্ষা দিয়ে চলেছি, সেই শিক্ষায় আমরাই চিন্তিত যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এরা দেশকে ভালোবাসবে, এরাই দেশ চালাবে, এরাই সমস্ত দেশকে চালাবে। আর আমরা গাধার খাটুনি খেটে শেষ দিনের শেষে ওই 100 টাকা রোজগার করে ভাববো যে আমাদের কি হলো, হাত পেতে থাকবো, আমাদের কি হলো। আসলে যদি শাস্ত্রকে আমরা না জানি, শাস্ত্রকে যদি না মানি, তাহলে আমাদের জীবনের দুঃখ কোনোদিন যাবে না, দুঃখ কোনোদিন যাবে না।
শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তাহাই আমাদের জীবনের ম্যানুয়াল। শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় অর্জুনকে ভগবান যে কথা বলছেন সেই কথা আমরা যতদিন জানবো যেটা ও অর্জুনকে বলেছে আমি অর্জুন নয়, ততদিন আমাদের কোনো সৎগতি হবে না। যদি আমরা সেই কথাকে আমি অর্জুন হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, তবেই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ভগবান শব্দ ব্রহ্মরূপে আমাদের প্রতি কৃপা করতে পারবেন। আমরা সেই জায়গায় আমাদেরকে নিয়ে যাব। অর্জুন কাকে বলছে? অর্জুন, আমরা অর্জুন হতে পারবো কখন? যদি অর্জুন শব্দের অর্থ জানতে পারি। অর্জুন শব্দের অর্থ ওরিকে জয় করেছেন যিনি। ওরি মানে কি? শত্রু। শত্রু মানে আমার পাশে যার বাড়ি বা আমার পাশে যার জায়গা, সে যখন জায়গা দখল করে নেয় সেই আমার শত্রু, পরম শত্রু, তাই তো নাকি? মানে আমার টাকা পয়সা যে চুরি করে নেয় সেই আমার পরম শত্রু। কিন্তু শত্রু বাইরে নেই, শত্রু আমাদের ভেতরে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ আর মাৎসর্য, এগুলো আমাদের ভেতরে আছে, যেগুলো আমাদের সব থেকে বড় শত্রু। অহংকার হলে আমরা একটা ঘুষি মারলে 5টা ঘুষি না মেরে শান্ত হব, কিন্তু 5টা ঘুষি মেরে 5টা তো ঘুষি মারলাম, কিন্তু আবার 10টা খাবো, দাঁত মাড়ি ভেঙে নিয়ে ঘরে এসে হাসপাতালে ভর্তি হব, তারপরেও বোধ হবে না যে ওই ঘুষিটা একটা ঘুষিতেই থেমে থাকলে বোধ হয় এতটা হতো না, তাই না মা? আসলে অহংকারের বশে এগুলো আমরা করে চলি। যখন হাসপাতালে শুয়ে আছি, দাঁত ফাঁত ভেঙে নিয়ে ডাক্তারবাবু এইদিকে সোজা করছেন, ওইদিকে সোজা করছেন, ব্যান্ডেজ বাঁধছেন, তখন চিৎকার করছি আহা উহা করে, তখন লাগছে, তখন বোধ করতে পারছি না যে কেন করলাম। তারপরে আবার এসে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আবার কোন একটা ব্যবস্থা বা ফন্দি আঁটতে শুরু করি। এমনিতে প্রতিটা শাস্ত্রের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, প্রতিটি পরতে পরতে, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি পরম্পরায় ভগবান শ্রী গোবিন্দ পরম করুণা করে আমাদেরকে শেখাতে চাইছেন এই জগৎ সংসারে আমরা যা করে চলেছি সেগুলো শুধুই বেকার। তার মধ্যে যদি কিছুটা হরিভজন হয়, কিছুটা সাধু সঙ্গ হয়, কিছুটা সাধু সেবা হয়, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবা হয়, তার মধ্যেই আমাদের সদ্গতি লুকিয়ে থাকবে। আমাদের কৃপা ভগবান যেভাবে করতে পারেন সেই কৃপা আমরা আস্তে আস্তে করে পেতে শুরু করব। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর, রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর, রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি জীবনে মরণে গতি আর নাহি রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর, রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর। কালেন্দির কুলে কেলি কদম্বেরি বান, কালেন্দির কুলে কেলি কালেন্দির কুলে কেলি কদম্বেরি বান, আজি রতনবে ধীরযুগর, রতনবে ধীরযুগ বসাবো
রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কাঠিয়া মালতির মালা দেব দোহারে গলে কাঠিয়া মালতির মালা দেব দোহারে গলে অধরে তুলিয়া দেব অধরে তুলিয়া দেব গোপুর তমোরে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ যুগল কিশোর শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু কাশের কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু কাশের সেবায়ধিকার মাগে সেবায়ধিকার মাগে নর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রণাম যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। একজন বিদ্যার্থী কি চায়? চাই আমি পড়তে চাই। মিথ্যে, আসলে পড়তে চায় না, ভালো রেজাল্ট চায়। তাও মিথ্যে, কারণ ভালো রেজাল্ট করে একটা ভালো চাকরি চাও না, তাও নয়, তাও মিথ্যে। চাকরি নয়, টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স চাও, এটাও মিথ্যে। টাকা পয়সা দিয়ে গাড়ি বাড়ি চাও, পরে বিয়ে করে সংসার করতে চাও, তাও মিথ্যে। বলছে চাও আসলে আনন্দ। আনন্দ নয়, পরমানন্দ, যাকে বল পাওয়া যায় গোবিন্দ চরণে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে আশ্রয় প্রার্থনা করলে। ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণে প্রার্থনা করতে হয়, কিন্তু কিভাবে? ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণে এসে একজন ভক্ত, একজন ব্যক্তি এসে নিয়ে রোদন করছে, কাঁদছে। আমরা তো কাঁদতে পারি না, কিন্তু সে জেনেছে এই ভাগবত কথা শুনে, হরি কথা শুনে তার মনে হয়েছে যে ভগবান গোবিন্দ চরণ ছাড়া আর কিছু চাইবার জায়গা নেই। তাই তিনি ভগবানের চরণে গিয়ে কাঁদছে, হে ভগবান আমায় কিছু দাও। ভগবান পরম দয়াল, জিজ্ঞেস করছেন, অন্তর্যামী ভগবান অন্তর থেকে জিজ্ঞেস করছেন কি চাও? ব্যক্তি বলছেন আমি তো চাইতে জানি না প্রভু, কি চাইতে হয় আমি তো চাইতে জানি না, আপনি বলে দিন না কি চাইতে হয়। আপনার কাছে দেওয়ার মতো কি বা আছে? ভগবান বললেন আমার কাছে বেশি কিছু নেই, যা রয়েছে দুই মূল তত্ত্ব, দুই বিষয়, দুই বস্তু আছে যা খুবই স্পেশাল, একদম স্পেশাল। আমরা তো স্পেশালিস্ট ছাড়া ডাক্তার দেখাই না। ভগবান বলছেন তোমার জন্য দুটো স্পেশাল জিনিস আছে। স্পেশালটা কি? ভক্ত জানতে চাইছে সেই স্পেশাল দুটো বস্তু কি।
ভগবান বলছেন এক হলো আমার মায়া, আরেক হলো আমার ভক্তি। কোনটা চাই? তুমি কোনটা নেবে গো? দয়াল ভগবান ভক্তের জন্য আতুর হয়ে দেওয়ার জন্য মুখে বসে আছেন। কোনটা নেবে গো, কোনটা নেবে? আমার এক হচ্ছে মায়া আর দুই হচ্ছে আমার ভক্তি, তুমি কোনটা নেবে? ভক্ত যখন ভগবানের চরণে শরণাগত হয় তখন বুদ্ধিটাও ভগবানই যোগান দেন। ভক্ত তখন বলছেন প্রার্থনা করে, প্রভু প্রথমে তো জানি এই দুয়ের কাজটা কি, তবে তো চাইবো কোনটা চাইতে হবে। আমি যদি জিনিসগুলোর কাজই না জানি তাহলে চেয়ে কি করব? আমি এরোপ্লেন চালাতে জানি না, এরোপ্লেন চেয়ে কি করব? আমি মোটরসাইকেল চালাতে জানি, মোটরসাইকেল চাইবো। সাইকেল চালাতে জানি, সাইকেল চালাবো। মোবাইল চালাতে জানি, মোবাইল চাইবো। কম্পিউটার চালাতে জানি না, কম্পিউটার জেনে কি করবো? চেয়ে কি করব? ভগবানের কাছে ভক্ত বলছেন যে আপনি খুলে বলুন কোনটার কি কাজ। কাজ জানলে তারপরে কোনটা আমার দরকার সেইটা আমি চাইতে পারবো। তখন ভগবান বলছেন, হাসতে লাগছেন, বলছেন তফাৎ একটাই, দুটো বস্তুর মধ্যে তফাৎ একটাই। কি তফাৎ? দুটোই নাচায়, দুটোই কি করে? নৃত্য করায়, দুটোই আমাদেরকে নাচায়। ভগবান বলছেন যে তফাৎ একটাই, মায়াও নাচায় আর ভক্তিও নাচায়। কিন্তু মায়া হচ্ছে মানুষ তথা জীব মাত্রকে নাচায়, আর ভক্তি নাচায় ভগবানকে। তুমি নাচতে চাও তো আমার মায়ায় মোহান্ধ হয়ে মায়াকে আপন করো। কিন্তু যদি তুমি চাও আমি তোমার সামনে পেছনে তোমার ইশারায় নাচি, তাহলে তুমি ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণে এসে, আমার চরণে এসে ভক্তি আপন করে আমার ভক্ত হয়ে যাও। ভক্ত আমার মাতা পিতা, ভক্ত আমার গুরু, ভক্ত আমার নাম রেখেছে বাঞ্ছা কল্পতরু। ভগবান বললেন যে ভক্তকে বললেন, ভক্ত কি চাইবে তুমি? আমরা যদি প্রকৃত ভক্ত হতে চাই তাহলে ভগবানের মায়াকে চাইবো নাকি ভগবানের ভক্তিকে চাইবো? মায়েরা, সেই কথাই আজকের মূল কথা। আমরা ভগবানকে চাইবো নাকি ভগবানের বিষয় সম্পত্তি চাইবো? যদি একটু আগে বলেছিলাম যে কুকুর তার মালিককে কি করে? বিশ্বাস করে। যে মালিক যদি আমার কাছে থাকে তাহলে আমার আর কিছু চাইবার দরকার পড়বে না। প্রয়োজন মতো দুটো বিস্কুট দিয়ে দেবে, প্রয়োজন মতো আমার আহারটা দিয়ে দেবে, প্রয়োজন মতো আমার প্রয়োজন হলে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেই শরণাগতি আমাদের কোথায়? ভগবানের চরণে কুকুর হওয়ার। তাই আপনারা আশীর্বাদ করবেন যেন ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণে, রাধারানীর চরণের কুকুর হয়ে আপনাদের চরণের দাস হতে পারি। শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। আমরা আজকে যে তত্ত্ব শ্রবণ করব, যে ভাগবতের কথা, অমৃত কথা শ্রবণ করব, সেখানে সেই একই কথাই বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তো চলুন আমরা তার আগে ভগবান ভাগবতের চরণে বন্দনা গান গাই। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि धाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये संत गीत पावन पुनित, ये संत गीत पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस दिखाने वाला है। ये संत गीत पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस दिखाने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को आप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, ये मधुर बल जग पंगकल, ये मधुर बल जग पंगकल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बल जग पंगकल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा।